لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله على آله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسورة الصالحين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء حسناه في إمام مبين. صلى الله عليه وسلم. کہ اس کمیٹی میں اس چھوٹ محکم بھی آپ ہم نے طرح سے طرح کو چھوڑ کر دلالہ کے غریب لال حسین کا ہم منانے کے لیے آج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس چاج سوائے حسین کی ماں کے کوئی حدہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ محضر جاتی ہے ہمیں حسین کے اللہ کو کس معیار پر آ کرتا فرمانا نظام کائنات جسم چلاتا ہے. اسی کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں بینائی ہے, اسی کی وجہ سے ہمارے پاس قوت گویائی ہے, اسی کی وجہ سے ہم چلتے ہیں, اسی کی وجہ سے ہم بولتے ہیں. ہمارے جسم میں حرکت بھی اسی کی وجہ سے. جب تک یہ حرکت کرتا ہے جب تک ہم بھی حرکت کرتے ہیں. جیسے ہی اس نے حرکت کرنا بند کر ڈاکٹر کہتے ہیں ہی از نو مور, اب یہ نہیں رہا, یہ مر گیا, یہ چلا گیا دنیا سے. کیوں؟ دل نے دھڑکنا بند کر دیا. اسی لیے اگر انسان کا پورا جسم ساتھ نہ دے, کام نہ کرے, لیکن دل دھڑکے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زندہ ہے, کوما میں ہے, لیکن زندہ ہے, زندگی ہے. کیوں زندگی ہے؟ کیونکہ اس کے امام نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. دنیا ساتھ چھوڑ چکی ہے, سب کہہ رہے کہ مر جائے گا مر جائے گا, لیکن ڈاکٹر کہہ رہے نہیں زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ امام نے ساتھ نہیں چھوڑا, امام سے رابطہ نہیں ٹوٹا. اس امام کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا, غائب میں ہے, لیکن نظام چلا رہا. ہاں, جب عرفانی منزلیں بڑھ جاتی ہیں, علم کی منزلیں بڑھ جاتی ہیں, تو ایسی مشینیں ایجاد ہوتی ہیں کہ امام کو دیکھا جا سکتا ہے. ایسے ہی راہ عرفان پر جب انسان سفر طے کرتا ہے تو اس منزل پر پہنچتا ہے کہ آنکھوں کو وہ بینائی ملتی ہے کہ وہ اپنے امام کو دیکھ بھی لے, ملاقات بھی کر لے, امام کو دیکھ بھی لے, ملاقات بھی کر لے. یعنی جب تک یہ امام ہے, اللہ نے دلیل امامت اس جسم میں رکھی, دنیا کو غور کرنے کے لیے بتا دیا کہ دیکھو جب تمہارے جسم کا نظام یہ دل چلاتا ہے اور دل کو ہم نے امام بنایا ہے تمہارے جسم کا, جب تک یہ امام تم سے جڑا رہے گا تم زندہ رہو گے, تمہارے جسم کا نظام چلتا رہے گا. نظام کائنات بدن یہی امام چلاتا ہے. اب غور کرنا چاہیے دنیا کو, جو خدا ایک چھوٹے سے جسم کو بغیر امام کے نہیں چھوڑتا, پوری کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور امام چاہے قریب ہو, سمجھ گئی بات, امام چاہے قریب ہو چاہے دور ہو, امام سے رابطہ اچھا ہونا چاہیے. دوریاں ہمارا نہیں رکھتی. دلیل دل کہاں ہے؟ سینے میں. جائیے گا ماہرین سے پوچھئے گا, جو علم ابدان کے ماہرین ہیں ان سے پوچھئے گا. کوئی بھی چیز آپ کو جو کلک ہوتی ہے, یعنی اگر آپ کو چوٹ لگی, پیر میں چوٹ لگی, دل آپ کو بتائے گا, دماغ سے کنیکٹ کر کے فوراً آپ کو بتائے گا کہ آپ کو چوٹ لگی ہے. دل نے محسوس کیا, آپ کو بتا دیا, دل نے محسوس کیا. اچھا مجھے بتائیے, پیر سینے سے بہت دور ہے, تلوا بہت دور ہے, تلوے میں کوئی سوئی چبھ گئی, احساس ہوا آپ کو؟ سینے میں کوئی سوئی چبھ گئی, احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب مجھے بتائیے جو تلوے میں, پیر کے تلوے میں سوئی چبھی اور سینے میں سوئی چبھی, اس کے احساس کی کیفیت میں کیا دیری ہے کہ پیر میں سوئی چبھی تو دیر میں احساس ہوا, سینے میں چبھی تو پہلے احساس ہوا؟ نہیں, پیر میں چبھے گی تب بھی ہوگی دیر احساس ہوگا, سینے میں چبھے گی تب بھی ہوگی دیر احساس ہوگا. کیوں؟ چونکہ دل سے رابطہ اچھا رہے گا, امام سے رابطہ اچھا ہے. امام سے رابطہ اچھا ہے, اور معلوم چلا اگر امام دور بھی ہو, کوئی قریب ہو, تب بھی ویسے ہی زندہ ہے امام, کوئی دور ہو تب بھی ویسے ہی زندہ ہے امام. شرط ہے رابطہ اچھا ہو, تب کوئی پریشان نہ ہو. علی کائنات کا امام ہے, نجف میں بیٹھا ہوا شیعہ اللہ آئے گا تب بھی علی سنے گا, اس پر چالوی کا شیعہ اللہ آئے گا تب بھی علی سنے گا.
इमाम हुआ रब्बुल अर्ज़, इमाम ज़मीन का रब होता है। हदीस मौजूद है इसमें। इमाम को हर इल्म दिया गया अल्लाह की जानिब से, और हर शय को इमाम के सामने रख दिया गया। तो कुल्ल शैइन अहतनाहु फी इमाम मुबीन, कुरान में वो आयत है, हर शय को इमाम मुबीन में जमा कर दिया गया। कुछ लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह मा हुवा इमाम मुबीन, कौन है वो इमाम जिसमें अल्लाह ने हर शय जमा कर दी? पूछा अव्वल तौरात, क्या वो तौरात? पूछने वाले ऐसे जिनका नाम मैं समझता हूँ मखलूक है, लेना यहाँ पर उनका नाम ले सकता हूँ, मखलूक समझता हूँ। उन्होंने पूछा कौन था? तौरात है वो? अल्लाह का नहीं कहा, वो इंजील है वो? कहा नहीं। वो ज़बूर है वो? कहा नहीं। अव्वल कुरान है वो? कहा नहीं। रसूल बोलते गए नहीं नहीं नहीं, अब वो खामोश हो गए। मेरा मौला अमीर दाखिल में मस्जिद हुआ, अब कोई नहीं बोला, पैगंबर बोले उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो। क्या पूछ रहे थे? सरकार यही पूछ रहा था कौन है इमाम मुबीन? कुरान नहीं, ज़बूर नहीं, तौरात नहीं, इंजील नहीं, फिर कौन है? कहा अली है इमाम मुबीन। अली को अल्लाह ने वो इल्म दिया है जो कायनात में हो चुका है, जो क़यामत तक होने वाला है, वो तमाम चीज़ें अली जानते हैं। और अली की मिसाल काबे जैसी है। मसलो अली का मसलिल काबा, समझेगा? मसलो अली का मसलिल काबा, अली की मिसाल काबे जैसी है, काबे जैसी है। अब ये बताइए आप चाहने वाले समाज के काबा अफजल है कि अली अफजल है? हर चीज़ कहेगा अली अफजल है, तो मिसाल किसने दी जा रही है? काबे से। तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई। कोई मेरी मजलिस सुनने के बाद कहे अरे भाई अकबर की तरह मजलिस पढ़ दी, तो ये मेरी तारीफ है। लेकिन अगर कोई हकीका अकबर से कहे, अगर होते उनसे कहता क्या मतलब बिलाल कादरी साहब ने वो मजलिस पढ़ा है, वो कह रहे हैं आप तो बिलाल साहब ने मजलिस पढ़ दी, तो ये उनकी तो हुई ना, बड़े हकीक की छोटे हकीक की मुआसरे करना ये तो है ही। तो अली तो अफजल है, काबे से निस्बत दी जा रही है। तो क्या कहा? अगर बराबरान से पूछेंगे आप कि अली अफजल के काबा, तो कहेंगे काबा अफजल। दलील कहेंगे आप दलील दीजिए, कहेंगे काबा बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। बैतुल्लाह अल्लाह से निस्बत है, लेकिन अली वालों से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो एक निस्बत पेश करेंगे कि काबा बैतुल्लाह है, अली वाले कई निस्बतें पेश कर देंगे। अगर काबा बैतुल्लाह है तो अली बैतुल्लाह है, अली जम्मुल्लाह है, अली जामिल्लाह है, अली हुजुल्लाह है, अली बतुल्लाह है, अली हिब्बुल्लाह है। तो भाई अली हर हाल में अफजल हुए। मिसाल की दी गई, मिसाल कभी सिफत की बुनियाद पर दी जाती है। जैसे आपके महल्ले में कोई बहादुर होगा, अक्सर आप कहते हैं भाई शेर दिल है, क्या कहने शेर है ये शेर की मिसाल क्यों? हाथी की मिसाल क्यों दे दी? हाथी तो बहुत ताकतवर होता है ना, अजीम गुस्सा होता है, वो बहुत ताकतवर होता है, बहुत हैवी होता है। ताकत की बुनियाद पर मिसाल दे देते, नहीं ताकत की बात नहीं है, दिलेरी की बात, जरी हो। जो अमल शेर कर देता है वो कोई नहीं कर सकता। तो ये बहादुरी की मिसाल दी गई। तो अली की क्या मिसाल है? काबे से अली की मिसाल दी गई, इसलिए चूंकि काबा है बैतुल्लाह, अली वजहुल्लाह। समझ गई बात? आखिरी बात है, काबा है बैतुल्लाह, अली है वजहुल्लाह। मिसाल क्यों दी? मसलो अली के मसलिल काबा, हज करने के लिए लोग काबे जाते हैं, काबा नहीं आता कि मैं आ गया हूं हज कर लो। वाह 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 वाह। ऐसे ही काबे के लिए हाजा बलदुल अमीन, ये अमन का शहर है। जो काबे की हद में आया वो अल्लाह के अज़ाब से अमान पा गए। मिसाल क्यों दी? ताकि दुनिया समझ ले कि अली काबे जैसा है, यानी जो काबे की हद में आया वो भी अमान में आया, जो अली के नजर की हद में आया वो भी अमान में आया। मिसाल देने गई कि काबा अली से निस्बत रखता है, अली की मिसाल काबे जैसी है। अब जिसको हज करना है उसे काबे जाना पड़ेगा, कितना पैसे वाला क्यों न हो, कितना अमीर क्यों न हो, कितना रईस क्यों न हो, कितना जरूरतमंद क्यों न हो, वो ये नहीं कर सकता कि काबा यहाँ आ जाए। उसे जाना पड़ेगा, काबे तक चल के जाना पड़ेगा। अगर उसे अपने नाम के आगे हाजी लिखवाना है, अलहाज लिखवाना है, उसे हज करना है तो उसे जाना पड़ेगा। काबा नहीं आएगा, तो काबा नहीं आएगा, उसे जाना पड़ेगा, काबे के चक्कर लगाना पड़ेगा, तवाफ करना पड़ेगा।
बात है, अली इमाम मुत्तकीन है, अली मुत्तकियों का इमाम है, अली इमाम अबरार है, अली नेक लोगों का इमाम है। यही दीन जो मुत्तकियों का दीन है। इस दीन पर जब फासिकों की निगाह पड़ी तो एक मुत्तकी उठा और उसने एहतजाज किया कि फासिकों की निगाह से मुत्तकियों के दीन को बचाना है, और उसने अपना वतन छोड़ दिया, मदीने में रहने नहीं दिया उसने, बैत तलब की गई। मसाइल में रहते हैं। अभी इस्लाम की तस्वीर पर तस्वीर से हमारे बराबर हमारे आप साहब हमारे बयान करवाएंगे। तो तीन जुमले फाइल ताकि आपकी मदद करें। और जो बीवी बकरिया की टूटी हुई छोड़ के आई है, जो बीवियां शाम से आई हैं, वो अपने बाबा के रोने वालों की आंखों के जरिए पूरा कबूल बनाए, और वो बीवी अपने रुमाल में आंखों को लेकर जाए हुसैन के लम्बा में बने। और इसीलिए तो दुनिया में पढ़ा हूँ, वरना आज की शब है, सिर्फ आप तस्वीर कर लेना कि आज सामने पर आता किया जा रहा है, सुबह हुसैन मदीना छोड़ देंगे। ये लफ्ज़ है कि हुसैन मदीना छोड़ देंगे, ये नशर से नहीं अगर इंसान महसूस करे, जिगर पारा कर देता है लफ्ज़ हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। जिसके बाबा ने, जिसके नाना ने लोगों को बोलने का तरीका सिखाई, बदतहजीबों को तहजीब सिखाई, बददुओं को अलग कर दिया, वो हुसैन मदीना छोड़ने पर मजबूर है। शब की तारीखी में नाना के मज़ार पर गए, रुखसत हुए, लालों ने याद किया, नाना जो वादा किया वो फौरन करने जा रहा था। वही वादा जो आला नजर में हुआ, जब ताज शफाअत की बात आई, कौन ताज शफाअत देगा? हर नबी खामोश खड़ा था, तो इम्तिहान बहुत सख्त था। जब हुसैन ने इम्तिहान सुने, आवाज में लाना ताज शफाअत आप कबूल फरमाए, इम्तिहान में दूंगा। आवाज ने कुदरत आई, हुसैन इम्तिहान दोगे? हाँ मेरे मालिक इम्तिहान दूंगा। पता है क्या इम्तिहान होंगे? बता मेरे मालिक क्या इम्तिहान है? कहा आई हमारी तलाशी उठानी पड़ेगी, उठाओगे? हाँ मालिक उठा लूंगा। हुसैन कहते हैं हाँ मालिक उठा लूंगा। भांजों के लिए उठानी पड़ेगी, उठा लूंगा मालिक। आपने सुना कुदरत की जाने से हुसैन ने पूरा तवा जल्दी में रखेगा। हुसैन ताज शफाअत के लिए भाई के बाजू उठाने पड़ेंगे, उठाओगे? लब्बैक, उठाऊंगा मेरे मालिक। अपनी भी बात तमाम नहीं हुई। हुसैन परिवार जवान बेटे के सीने से बच्ची निकालनी पड़ेगी, निकालेंगे? हाँ मेरे परवरदिगार निकालूंगा। हुसैन 6 महीने के बच्चे का बहुत चेहरे पर मरना पड़ेगा, मरोगे? हाँ मेरे परवरदिगार मरूंगा। तुम्हारे गले से खंजर चलेगा, कबूल है हुसैन? हाँ कबूल है। उसके बाद सुनना आया कुदरत की जानिब से, हुसैन खामोश हो गए। आवाज कुदरत आई, हुसैन बहनों की चादर उठानी पड़ेगी, निकाल उठाओगे? अब हुसैन सुनाए, बीवी की पुष्ट आवाज आई, मेरे भाई हुसैन लब्बैक कहो, तुम्हारी शहादत के बाद ये हम ज़्यादा बर्दाश्त करेगी। नाना के मजाक में रुखसत होते रहते हैं। नाना अम्मा के बोल के बोलते, आपने सुना जैसे बच्चा माँ के तरफ जाता है वैसे ही करेंगे। माँ की तरफ से निपट गए और रोज फरमाया अम्मा इसमें चक्कियां चला चला के पाला था, अम्मा जो रोज दिया रोशन करता था हुसैन मदीना छोड़ रहा है। अम्मा तुम तो जानती हो ना कि हम बात वफा करने के लिए जा रहे हैं। अम्मा अगर हो सके तो हमारे साथ सफर में चलो। अम्मा हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, तुमसे राजी निकाल ना करे तो हमें सुकून नहीं आता। हम कभी कराके अपनी मुराद सुनाया करते थे। अम्मा कभी बना आएंगे, अम्मा अगर मुनासिब हो, अम्मा अगर मुमकिन हो तो हमारे साथ चलो। ये कहकर आ गए। तो वक्त भी आया कि काफिला तैयार हुआ, काफिला रवाना होने लगा, सबके नाम लिए गए। आपने सुना कि बीबी खुदा का नाम नहीं आया। बीबी खुदा तड़प गई, बाबा के सामने हाथ जोड़ के कहती है बाबा मुझे से छोड़ के ना जाओ, बाबा मैं बीमार हूँ, बाबा बाबा मैं बीमार हूँ, मुझे ऐसे छोड़ के ना
بابا تم تو جانتے ہیں نا میں اکبر سے کتنا پیار کرتی ہوں بابا اکبر سے دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی بابا اکبر سے دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں آتا بابا مجھے ساتھ لے چلو حسین خاموش کرے ہوئے ایک مرتبہ جملہ کہا اس کو میری صاحب نے اس کی عکاسی کی بیوی فرماتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دے اور بابا مجھے ہزار کی سواری میں بٹھا دو اس کے بعد حسین خاموش کرے ایک مرتبہ ہمارے بات کی رانی پروگرام دیکھ کے فرمایا ہوا تھوڑی دیر کے لیے جب چاہی رہی ہو آخری ملاقات ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میرے سیاح اکبر کے میرے حوالے کرو اور تھوڑی دیر اپنے سیاح کو لوڑیاں دے دوں تھوڑی دیر اپنے سیاح کا بیمار کروں لیے وہاں ہم نے اکبر کو خدا کے حوالے کیا لوڑیاں دینے لگی ظلمیں سنبھالنے لگی اللہ جانے کیا محبت کی بہن بھائی میں تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کہا چلو ہمیں روانہ ہونا ہے تو آپ اکبر کو لے لو روانہ آگے وہی میرے حوالے کرو کہیں کہا کہ اکبر آئے میری زہرا نے کہا ہاں زبردستی کیجیے اگر اپنے آپ اکبر آ جائے تو آگے لے لیجیے میں کچھ نہیں کہوں گی اصغر نے ماں کو دیکھا مسکرایا مسکرانے کے بعد منہ پھیر لیا مسکرایا مسکرا کے منہ پھیر لیا تو آپ کی شہر دی بیوی زینب نے کم نہیں لیتی آگے آئی میرے لال پر آؤ چلو آپ کا یاد ہے اصغر مسکرائے منہ پھیر لیا بیوی آگے گئی اصغر مسکراتے رہے شاید یہ اصغر آج مسکرا رہے ہیں ان کی بہن ایک بار مسکرائیں گے آج سب موجود ہیں سب دیکھ رہے ہیں مسکراتے ہوئے لیکن وہ مسکرانا ایسا ہوگا کہ صرف تیر ہوگا خون ہوگا اور ایک پیاسا پاک ہوگا جو اپنی آنکھوں سے نظروں کی مسکراہٹ کو دیکھے گا جب اصغر نائے ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے حسین نے قدم آگے بڑھائے ذرا پیچھے ہٹنے لگی حسین قدم آگے بڑھانے لگی ایک مرتبہ خدا نے طرف دیکھا بابا بابا خدا کا واسطہ صبر سے کیجیے گا اصغر کہے کہ زندہ کے میری سے بڑی تمہیں وہی حسین نے بھی کہے حسین نے بھی کوئی زبردستی نہیں کی حسین قریب آئے آگے کہتے سنا بس مجھے اصغر سے کچھ کہنے دو اس کے بعد جو چاہے کر دینا حسین نے کہتے یہ کہا خدا نے اصغر کو آگے بڑھا دیا حسین نے اپنا گھر بتایا نبی کو تم کسی کچھ اصغر کے کان نے کہا ایک مرتبہ اصغر نے خدا کو اپنے بڑی نگاہوں سے دیکھا خدا کے ساتھ کی آویز میں آ گئے بابا کیا کہہ دیا بابا کیا کہہ دیا اصغر چلے گئے کسی مقصد کی روایت میں نہیں ہوا کہ کیا کہا حسین نے لیکن علماء نے کہا کہ شاید حسین نے اصغر کے کان میں کہا ہو اے میرے لال اصغر اگر آج تم نہیں جاؤ گے تو اللہ کا تیر تمہارے پاس کے چلے لگے گا یہ سننا تھا خبر کا اصغر اے بابا یہ تیر میرے گلے میں لگے گا آپ کا گلا زخمی نہیں ہونے دوں گا آخرا روانہ ہوا تو میرا ویل کرتی رہی بابا اکبر کا پیار جانا تو اس بیمار کو بھول نہ جانا جب تیرا کرنا تو اس بیمار کو بھول نہ جانا